ਇਹੋ ਜਿਹਾ कार्य करेगा, काम करेगा, फिर तुम्हारी जिंदगी बदल गई है जे मेरे इस वचन को बड़े ध्यान देना सुनोगे। हालेलुया। ਅਸੀਂ सब जानते हैं कि परमेश्वर ने सानू आत्मा दिता है। एक आत्मा सानू धरती को जो ही जन्म लेता है परमेश्वर ने उदो दिता है। और पवित्र बाइबल च लिखा है एक आत्मा परमेश्वर सानू उदो देता है जो असी अपना मन फरा लेने हैं, तौबा कर लेने हैं, बपतिस्मा लेने हैं। तो उदो सानू जो असी जीसस नू मानते हैं, कबूल कर लेने हैं, तो फिर सानू परमेश्वर आत्मा देते हैं। और जो साडे अंदर आत्मा आ जाता है वो आत्मा साडे अंदर आके सानू सिखलाता है, सानू बुरियां आदतों को आजाद करता है। और जितने भी असी बुरे काम माड़े काम करते हैं उन्होंने तो आजादी देते हैं परमेश्वर और परमेश्वर का आत्मा। और सानू परमेश्वर का आत्मा साडे नाल नाल चलता है और साडा सुभाव बदलता है। असी कोई गलत काम नहीं करते फिर। वो परमेश्वर का आत्मा किदों मिलता है? वो परमेश्वर का आत्मा उदों मिलता है जिस तरह पवित्र बाइबल च लिखा है मत्ती 11:28 कहते हैं सारे इकट्ठे होयो भारी है दबे होयो मेरे को लाऊंगा मैं तुहानू की दियागा मेरा जुला अपने ऊपर ले लो और मेरे को सीखो मैं कोमल ते मन लगी है। मेरे पहले ब्रावो दूसरा नंबर फिर उस तो बाद असी की जानी है जो मरकज 16:16 की देख दिया की देख दिया जेड़ा नीचा करेगा विश्वास करेगा तौबा करेगा बपतिस्मा लवेगा वह की होएगा जेड़ा विश्वास नहीं करेगा उसके की होएगा। तीसरी फिर गल अगे आने अगे आके तब परमेश्वर का वचन साडे नाल गल करदा है। हिजकिय्याह नबी की पुस्तक दे विच असी देखदे हां अगे आके परमेश्वर दे पवित्र बाइबल दे विच कि परमेश्वर का आत्मा सानू किस तरह परमेश्वर देते हैं। आओ हिजकिय्याह नबी की पुस्तक 36 उसकी 26 आयत दे विच फिर उस तो बाद अगे चलांगे। हाँ जी हाँ जी बेटे हिजकिय्याह नबी उसकी 36 बाब उसकी 26 आयत दे विच हालेलुया। अते मैं तुहानू नवा दिल देंगा। हाँ परमेश्वर की कहते हैं मैं तुहानू की देंगा एक नवा दिल देंगा किदों जिदों असी परमेश्वर दे चरणों के विच ओदी हजूरी कर लांगे साडे भार ला देंगे बोझ ला देंगे। फिर उस तो बाद असी तौबा करते मन फरा लेनी है बपतिस्मा ले लेनी है तो सानू परमेश्वर बचा लेंदे हैं धरती दियां शैतानी ताकतां तो दुखा बीमारियां परेशानियां टेंशनां तो। फिर उस तो बाद परमेश्वर का वादा है कि मैं तुहानू एक की देंगा मैं तुहानू नवा दिल देंगा। हाँ मैं तुहानू की देंगा। हुण हर एक इंसान की सोचता है कहना मेरे को तो पहले ही दिल है परमेश्वर मैनू नवा दिल दे रहे हैं मैनू नवा दिल दे रहे हैं। मेरे कहने प्रभु जो असीं मां की कुख चों जन्म लेता तो जिहड़ा सानू दिल मिलिया सी ना परमेश्वर वालों मां की कुख चों ते धरती दे उत्ते असीं परमेश्वर तो दूर रह के उहनूं महंगा कर दिता उहनूं पत्थरां नाल बना लिया। इस करके परमेश्वर तुहाडे नाल वादा करदे आ कि तुसीं हुण मैनूं की करो अपना दिल दे दिओ पुराना दिल दे दिओ पत्थर वाला दिल दे दिओ तो मैं तुहानू नवा दिल देंगा। हालेलुया। यानी कि मांस वाला दिल देंगा। हुण कौन है केड़ा पैंता है जिहड़ा दिल देने वास्ते तैयार है परमेश्वर नूं और कौन है जिहड़ा दिल देगा। हर किसी नूं अपने काम प्यारे लगते हैं अपनी आदतां जिहड़ियां उन्हां नूं पईयां ना उन्होंने प्यार बड़ा पाया
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਭਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਭਰਾਵੋ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਮਾੜੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਰਾਣਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਦਿਨ ਦਿਆਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਰਾਣਾ ਦਿਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਤੇ ਨਵਾਂ ਦਿਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਟਾਂਕਿਆਂ ਤੋਂ ਖੜੇ ਖਲੋਤੇ ਬੈਠੇ ਬਿਠਾਏ, ਜੇ ਲੰਮੇ ਪਏ ਹੋ ਸੁੱਤੇ ਪਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਰਾਣਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਲਵਾਂਗਾ ਤੇ ਨਵਾਂ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਫਿੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗਾ ਉੱਥੇ ਹੀ, ਟਾਂਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੱਢੇ, ਟਾਂਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਰਾਣਾ ਦਿਨ ਲੈ ਕੇ ਨਵਾਂ ਦਿਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋਗੇ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋਗੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਜੋ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਦਿਨ ਦਿਆਂਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ। ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਆਤਮਾ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਆਤਮਾ ਹੈ? ਉਹ ਆਤਮਾ ਜੋ ਯਿਸੂਸ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨਾਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਿਤਾ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਾਹਿਬ ਭੇਜਾਂਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕਿਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਐਪ ਛੱਡਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਐਪ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਲ ਦਿਆਂਗਾ, ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਤਮਾ 'ਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਆਤਮਾ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਨਵਾਂ ਆਤਮਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਆਤਮਾ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮਾ ਨਵਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਮਝ ਲਓ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪਾਵਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਕਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਇਜ਼ਕੀਏਲ ਨਬੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ। ਇਜ਼ਕੀਏਲ ਨਬੀ ਦੀ ਪੁਸਤਕ 37 ਬਾਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਂਜੀ, ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਸੀ। ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਸੀ। ਇਜ਼ਕੀਏਲ ਨਬੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ, ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਲੈ ਗਿਆ। ਬਾਹਰ ਲੈ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਲੈ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੱਥ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸੀ, ਔਰ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਗਿਆ। ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਗਿਆ? ਖੁੱਲੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਉਸ ਵਾਦੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੱਡੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਭਰਾਵੋ, ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਹੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁੱਕੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੱਡੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਕੱਟਿਆ ਵੱਢਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਸਿਰਫ ਹੱਡੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਹੱਡੀਆਂ
ਲੱਤ ਕਿਤੇ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਾਹ ਕਿਤੇ ਪਈ ਹੈ, ਸਿਰ ਕਿਤੇ ਪਿਆ ਹੈ। कहता मतलब सुखिया हड्डियां। हाँ जी, उस वादी विच ਜਿਹੜੀ ਹੱਡੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਗਰਾਊਂਡ ਸੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ, ਜਿੱਥੇ ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਢੇਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਚੁਫੇਰੇ ਫਿਰਾਇਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ। ਉਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਔਰ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਘੁੰਮਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ, ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਹਿਣਗੇ, ਉਹ ਇਹੋ ਹੀ ਕੰਮ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੁੱਕੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੋਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਨੂੰ ਕਵੇ ਕਿ ਚੱਲ ਬਈ ਘੁੰਮ। ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬਈ, ਹੱਡੀਆਂ ਪਈਆਂ ਇਹਦੇ ਘਮਾਉਣ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ। ਚਲੋ ਹੱਡੀਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਨਬੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਚਾਰ ਸਫੇਰੇ ਘੁੰਮ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਮੁਰਦਾ ਹੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਡੈਡ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਆ ਮੁਰਦੇ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮ ਲਿਓ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਕੁਛ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਆ ਮੁਰਦਾ ਕਿਤੇ ਮੇਰਾ ਗਲਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਫੜ ਲੇਗਾ, ਰਾਤ ਮੈਨੂੰ ਡਰਾਏਗਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਆਤਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਤੇ ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਗੌਰ ਕਰਿਓ। ਉਹ ਉਸ ਵਾਦੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਵਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਨ ਕੀ ਹੱਡੀਆਂ, ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੁੱਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁੱਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਡੈਡ ਅੰਦਰੋਂ ਸੁੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਡੈਡ ਇਹਨਾਂ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸੁੱਕੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਸੁੱਕੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਉਸ ਦਿਨ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਸ ਚੜੇਗਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਲਵੋਗੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਸੁਣੋ। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਹੇ ਆਦਮੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਕੀ ਇਹ ਹੱਡੀਆਂ ਜੀ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ? ਇਹ ਹੱਡੀਆਂ ਜੀ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ? ਮੈਂ ਆਖਿਆ, ਅੱਗੋਂ ਮੈਂ ਆਖਿਆ, हे प्रभु यहोवा, तू ही जानता है। तू ही जानता है मेरे परमेश्वर। हे पिता, तू ही जानता है कि सुक्कियां हड्डियां जी सकदियां कि नहीं जी सकदियां, मैं तो नहीं जानता। हालेलुया। कहते हैं मनुख दे पुत्र, ये दस ये जी हड्डियां ये जी सकदियां? कहता नहीं परमेश्वर तुसी जानते हो ये जी सकदियां कि नहीं जी सकदियां। हालेलुया। मेरे मेरे प्रभु विश्वासी थी
विश्वासी उसनु परमेश्वर ते भरोसा सी और उसने हर एक काम परमेश्वर के कोलों पूछ के करना सी और परमेश्वर ने क्या ये जी सकते कहना नहीं परमेश्वर तुसी जानते हो। हालेलुया। हाँ जी। फिर उसने मैनू आख्या, फिर परमेश्वर ने परमेश्वर का दास कहना कि मैनू परमेश्वर ने फिर आख्या तू इन्हां हड्डियां उत्ते तू इन्हां हड्डियां दे अगम वाच कर। पिछली बार केड़ा वचन होया सी? केड़ा भाई वचन होया है कोई बोलो? हाँ जीव दा जबान दा तन की क्या गया सी? जबान दे विच की है? जिंदगी और मौत। और जो ही परमेश्वर का आत्मा पा लेनी है तो जबान दे विच की आ जाना है? ताकत, सामर्थ, अभिषेक, मसा। जो कुछ तुसी बोल रहे हो वो हो जाता है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। बोलो हालेलुया। वो हो जाता है प्रभु यीशु मसीह के नाम दे विच। हालेलुया। तो हुणे ने परमेश्वर के दास ने की पाया? आत्मा पाया है। हुण परमेश्वर ने की किया? कहते हड्डियां के ऊपर अगम वास कर, मुंह बोल कुछ जो तेन क्या गया ना वो बोल। हाँ जी। अते इन्हां नूं आख, हे सुक्की हड्डियों, यहोवा दा वचन सुनो। प्रभु यहोवा इन्हां हड्डियां नूं इयों फरमाउंदा है, देखो मैं तुहाडे अंदर आत्मा पावांगा अते तुसी जिउंदियां हो जाओगियां। हालेलुया। तो मैं तुहानू अज कहना इस वचन के मुताबिक मैं तुहानू यहोवा परमेश्वर का वचन सुना रहा है जेड़ा जेदी जिंदगी दुखों के मुसीबतों के नाल भरी है, परेशानियां दे नाल है, टेंशनों दे नाल है, कर्जियां दे नाल है। मैं कहना ओदी जिंदगी इसी तरह की है, सुक्कियां हड्डियां की तरह। तो अज मैं तुहानू आवाज देना है ए विश्वासियों, प्रभु यीशु मसीह जो ते विश्वास करने वाले हो मेरे बहनों प्रभु, परमेश्वर का वचन उत्ते ध्यान लगाओ, परमेश्वर के वचन को सुनो और उससे परमेश्वर के वचन को सुन के और मनन करो। ताकि जो तुम परमेश्वर के वचन को सुनोगे और मनन करोगे तो मैं कहना तुहाडियां जिंदगियां दे विच खुशियां भर जाएंगियां, तुहाडियां जिंदगियां हरियां भरियां हो जाएंगियां, तुहाडियां जिंदगियां दे विच परमेश्वर का आत्मा जो आ जाएगा, तुहाडियां सुक्कियां हड्डियां जड़ियां है और हरियां भरियां हो जाएंगियां, उन्होंने मांस कर देगा और मांसपेशियां आ जाएंगियां। हालेलुया। क्या मतलब तुहाडियां परेशानियां टेंशनां खत्म हो जाएंगियां, कर्जे भार बोझ ले जाएंगे, शैतानी ताकतां तुहाडे तो दूर हो जाएंगियां, लड़ाइयां झगड़े खत्म, गुस्से क्रोध खत्म, सब कुछ तुहाडी जिंदगी दे विचों बढ़िया बुराइयां निकल जाएंगियां और तुसी शुद्ध हो जाओगे, तुसी साफ हो जाओगे यीशु मसीह के नाम दे विच। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन की कहता है? कहते अपने मुंह अगम बात कर और बोल बोल। हालेलुया। हालेलुया। हाँ जी। अते मैं तुहाडे उत्ते नाड़ा दियांगा। हाँ मैं तुहाडे उत्ते की दियांगा? नाड़ा। आ जिहड़ियां नाड़ा जिहड़ियां हड्डियां जिहड़ियां सुक्कियां हड्डियां पईयां है उन्हां नूं परमेश्वर दा दास की कहंदा पिया वा मैं तुहाडे उत्ते की दे देगा? नाड़ा दे देगा। हाँ जी। अते तुहाडे उत्ते मांस चढ़ावांगा। उत्ते कहंदे मांस भी चढ़ा देगा, नाड़ा भी दे देगा, मांस भी चढ़ा देगा।
ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਮ ਨਾਲ ਢੱਕਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਪੂਰਾ ਢੱਕ ਦਿਆਂਗਾ ਚੰਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਮ ਬਾਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭਰਾਵੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਓ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਹੀ ਬੋਲੋ, ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਸਹੀ ਬੋਲੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਏ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ ਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਤਾਕਤ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁੱਕੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਤੀ ਸੁੱਕੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕਿ ਤੂੰ ਜਿੰਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਜਾਵੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲਾ ਵੀ ਦਿਆਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਸ ਵੀ ਦਿਆਂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਮ ਨਾਲ ਢੱਕ ਦਿਆਂਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦੇ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਗਈ ਹੈ? ਤਾਕਤ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਉਹ ਹੈ ਨਾ ਹਿਜ਼ਕੀਏਲ ਨਬੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭਰਾਵੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋ। ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਔਰ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੈ। ਖੁਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਰਕਤਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੂੰਹ ਆਉਂਦਾ ਜੋ ਕੁਝ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ ਬੋਲੋ ਨਾ, ਸੋਚੋ ਕਿ ਬੋਲਣਾ ਕੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਚੁੱਪ 100 ਸੋਖਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ ਆਖੇ ਨਾ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਧੀ ਆਖੇ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਬੋਲੋ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਬੋਲੋਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਤੀਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਆ ਵੇਖੋ ਇਹ ਆਇਰ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ, ਇੱਕ ਕਮਾਨ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ ਉਹ ਤੀਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਇਹ ਤੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਕਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੀਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਬਈ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਸ਼ਬਦ ਨਿਕਲ ਕੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਆਂਢੀਆਂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਮੁਹੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੀਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਜੇ ਤੇਰਾ ਤੀਰ ਗਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਤੀਰ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭਰਾਵੋ ਆਪਣੇ ਤੀਰ ਨੂੰ ਕਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਕੱਢਣਾ ਉਦੋਂ ਆ ਜਦੋਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੀਰ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਵਾਲਾ। ਉਦੋਂ ਛੱਡੋ ਤੀਰ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਛੱਡੋ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ ਬਈ ਦੱਸੋ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਦੋਂ ਛੱਡੋ ਤੀਰ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡੋ, ਚੱਲਣ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਦਿਓ ਪੂਰਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਈ ਦੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ, ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪ ਡਰਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੇਖ ਦਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਹੈ। ਇਹ ਰੂਹ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਤੀਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੋ ਤੀਰ, ਚਲਾਓ ਰੂਹ ਦੀ ਤਲਵਾਰ, ਵੜ ਦਿਓ, ਕੱਢ ਦਿਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦੀਆਂ ਹੋ ਜਾਵੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਨਾੜਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ
ਮਾਸ ਦਿਆਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਢੱਕ ਦਿਆਂਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮਾ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਾਵਾਂਗਾ? ਆਤਮਾ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਆਤਮਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਨ ਫਰਾਨੇ ਆ, ਤੌਬਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਪਾਪਾਂ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ, ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਤੌਬਾ ਕਰਦੇ, ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਤਮਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਪਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮੋਮਬੱਤੀ ਵਰਗੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਮੋਮਬੱਤੀ ਵੇਖਣ 'ਚ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਬਈ, ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੋਮਬੱਤੀ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਮੋਮਬੱਤੀ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਘਰ ਜਦੋਂ ਲਾਈਟ ਤੇ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਮੋਮਬੱਤੀ ਜਗਾ ਲੱਗਦੀ, ਉੱਥੇ ਧਾਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਜਗੇਗੀ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਭਰਾਵੋ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੋਮਬੱਤੀ ਨੂੰ ਜਗਦੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਸੁੱਟ ਕਿੱਥੇ? ਕੂੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੂੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਈ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਭਰਾਵੋ, ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਉਹ ਪਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮੋਮਬੱਤੀ ਵਰਗੇ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਮੋਮਬੱਤੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਲੈਬਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉੱਪਰ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਨਾ, ਕਈ ਟਾਈਮ ਪੈਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ, ਸੁੱਟਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਧਾਗਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਈ ਜਾਣ, ਕੋਈ ਸ਼ੋ ਪੀਸ ਹੀ ਸਹੀ ਇੰਜ ਕਰਕੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰੀ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਦੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮੋਮਬੱਤੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਂ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਜਦ ਕਿ ਮੋਮਬੱਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਾਗਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਲੈਂਦੇ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਲੈਂਦੇ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਨੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰਨ ਤੁਰਾਂਗੇ, ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਚੱਲਦੀ ਰਹਿਣੀ, ਪਰ ਆਤਮਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਪਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਾ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਜਿਹੇ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ, ਅਲੱਗ ਜਿਹੇ, ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਪਵੋਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋਵੋਗੇ? ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ? ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਪਵੋਗੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋਗੀਆਂ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋਗੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਾਂ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਾਂ, ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਮ ਵਾਚਿਆ। ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਮ ਵਾਚ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਅਗਮ ਵਾਚ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਅਗਮ ਵਾਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ੋਰ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਸ਼ੋਰ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਭੁਚਾਲ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੋਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਭੁਚਾਲ ਜਿਹਾ ਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਹੱਡੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਈਆਂ। ਹੱਡੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਈਆਂ। ਹਰੇਕ ਹੱਡੀ ਆਪਣੀ ਹੱਡੀ ਨਾਲ। ਹਰ ਇੱਕ ਹੱਡੀ ਆਪਣੀ ਹੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਕੀ ਵੇਖਦਾ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਨਾੜਾਂ ਤੇ ਮਾਸ ਚੜ ਆਇਆ। ਉੱਤੇ ਨਾੜਾਂ ਤੇ ਮਾਸ ਵੀ ਚੜ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਚੰਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢੱਕ ਲਿਆ। ਚੰਮ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਢੱਕ ਲਿਆ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਆਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਅਗਮ ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨੇਰੀ ਵੀ ਆਈ, ਤੂਫਾਨ ਜਿਹਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੋਰ ਜਿਹਾ ਬੜਾ ਮਚਿਆ, ਖਾਲੀ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ, ਹੱਡੀਆਂ ਸੁੱਕੀਆਂ ਪਈਆਂ,
ਤੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ੋਰ ਮਚ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਤੂਫਾਨ ਆ ਗਿਆ, ਹਵਾ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਆਈ। ਹੁਣ ਹੱਡੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਹੱਡੀ ਇੱਥੇ ਪਈ ਆ 1 ਮੀਟਰ ਦੂਰ ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਧੜ ਇੱਥੇ ਪਿਆ, ਉਹਦੀ ਲੱਤ 1 ਮੀਟਰ ਦੂਰ, 2 ਮੀਟਰ ਦੂਰ ਤੇ ਪਈ, ਬਾਹ 1 ਮੀਟਰ ਦੂਰ ਤੇ ਪਈ ਹੋਈ, ਧੜ ਇੱਥੇ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ, ਉੱਥੋਂ ਲੱਤ ਉੱਡ ਕੇ ਆਈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਈ, ਉਧਰੋਂ ਬਾਹ ਦੂਰ ਪਈ ਮੀਟਰ 1, ਉੱਥੋਂ ਆਈ ਬਾਹ। ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਟਿਕਾਣੇ ਆ ਕੇ ਫਿੱਟ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਭੀੜ ਪਈ ਹੋਵੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਸੁੱਕੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ, ਬੜੇ ਬੰਦੇ ਪਏ ਆ, ਬਹੁਤ ਹੱਡੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋਏਗੀ ਵੀ ਆਹ ਕਿਹੜੀ ਹੱਡੀ ਆ, ਆਹ ਕਿਹੜੀ ਬਾਹ, ਆਹ ਕਿਹੜੀ ਲੱਤ, ਤੇ ਆਹ ਕਿਹੜੀ ਹੱਡੀ ਆ। ਇਹ ਉਹੋ ਹੀ ਆ ਜਾਣਦਾ ਜਿੰਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਗੜੇ ਨਾਲ ਕਹੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਟਿਕਾਣੇ ਜੁੜ ਗਈਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੁੱਕੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਗਮ ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚਰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਇੰਟਰਨਲ ਲਾਈਫ ਚਰਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੁੱਕੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੀ ਇੰਟਰਨਲ ਲਾਈਫ ਚਰਚ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜੀਸਸ ਦੇ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਅਸੀਂ ਅੰਗ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅੰਗ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਫਿੱਟ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਫਿੱਟ ਹੋ ਗਏ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅੰਗ ਹੈ। ਆ ਵੇਖੋ, ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਰੋਲ ਕੇ ਵੇਖਾਂਗੇ ਨਾ ਆਪਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਅੰਗ ਹੈ, ਬੜੇ ਅੰਗ, ਬੜੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੰਗ ਆ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀਸਸ ਸਾਡਾ ਕਲੀਸਿਆ ਦਾ ਸਿਰ ਹੈ, ਮੇਨ ਤਾਜ ਹੈ, ਮੇਨ ਤਾਜ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜੀਸਸ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਕਲੀਸਿਆ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਅੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਕੱਟੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕੰਮ ਰੁਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਚੱਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਹੈ? ਅੰਗ ਘਟ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅੰਗ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕੰਮ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਅੰਗ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਤਾਜੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਅੰਗ ਹੋ ਇਸ ਚਰਚ ਦੇ, ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਕਲੀਸਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਭੈਣ ਭਾਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਗਵਾਹੀ ਇੱਥੇ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ, ਬਰਕਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਇੱਕ ਇਕੱਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਫਿੱਟ ਹੋਣਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈੱਟ ਹੋਣਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਕੱਟ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਬਾਂਹ ਤੇ ਆਪਾਂ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਦੇ, ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਵੀ? ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਕੱਟ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਬਾਂਹ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੀ ਬਾਂਹ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਫਿੱਟ ਕਰਨ ਤਾਂ ਹੋਏਗੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਆ ਜੀ ਫਿੱਟ ਕਰ ਵੀ ਦੇ,
ਜੇ ਫਿੱਟ ਕਰ ਵੀ ਦੇਣ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਬਲੋਟੀ ਲੱਤ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਲਾਉਂਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਲੱਤ ਕੱਟੀ ਹੋਵੇ ਬਲੋਟੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਲੋਹੇ ਵਾਲੀ ਲੱਕੜ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨਾ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੰਦੇ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਲੋਟੀ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਨਕਲੀ ਨਹੀਂ, ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਨਹੀਂ, ਉਹ ओरिजिनल का काम करती है और वधिया काम करती है। जेकर बंदा सही है, ਉਹਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਸਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਣਿਆ ਫਾੜਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ ਉਹ ਸਹੀ ਟਿਕਾਣੇ ਫਿੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਫਿੱਟ ਹੋਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਂ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿੱਟ ਦੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੱਡੀਆਂ, ਹੱਡੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿੱਟ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਮਾਸ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਨਾੜੀਆਂ ਵੀ ਆ ਗਈਆਂ, ਚੰਮ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਚੜ ਗਿਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਹੈ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ, ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਡੀਆਂ ਵੀ ਹੈ, ਨਾੜੀਆਂ ਵੀ ਹੈ, ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਮਾਸ ਹੈ, ਚੰਮ ਚੜਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਤਮਾ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਵੀ ਹੈ, ਰੂਹ ਜਾਨ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਡੈਡ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਰੂਹ ਜਾਨ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ, ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਡੈਡ ਦੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਤੇ ਆ, ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਪਏ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਤਮਾ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਥੱਲਿਓਂ ਧਰਤੀ ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੱਡੀਆਂ ਵੀ ਹੈ, ਮਾਸ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਜੰਮ ਵੀ ਜੜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਵੀ ਪਏ ਆ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਮਝਣ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹਜੇ ਕੀ ਹੈ, ਹਜੇ ਜਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਆਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਣਾ ਅੰਦਰ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਰੂਹ ਜਾਨ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ 'ਚ ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਲਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਰੂਹ ਜਾਨ ਪ੍ਰਾਣ ਉਦੋਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮਾੜੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਰੂਹ ਜਾਨ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਟੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਡੈਡ ਹਾਂ ਬਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਚੋਰੀ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਆਤਮਾ ਲਈ ਅਗੰਮਵਾਚ, हे ਆਦਮੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, हे ਆਦਮੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਅਗੰਮਵਾਚ ਤੂੰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਆਖ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾ ਇਉਂ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, हे ਆਤਮਾ ਤੁਸੀਂ ਚੁਫੇਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਆਓ। ਹਾਂ ਫੇਰਿਆਂ ਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਵਾਵਾਂ ਚੋਂ ਆਵੋ। ਜਦੋਂ ਆਤਮਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਹਵਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਰੂਹ ਹੈ, ਇੱਕ ਹਵਾ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਵੱਡਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵਿੱਚ ਆਤਮਾ ਪਾਓ। ਹਾਂ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮਾ ਪਾਓ ਕਿ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ। ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ
परमेश्वर के दास ने मुंह दे विचों जदों ये शब्द बोले तो पवित्र बाइबल क्लीयर करता है कहते कि वो जिंदियां हो गई। बोलो हालेलुया। जितनी देर तक तुसी देखो हुण इलैक्शन है ना, इलैक्शनां दे दौरान दे विच तुहानूं पता सरकार ਜਿਹੜੀ भी आवे ਜਿਹੜੀ मर्जी आवे सरकार जितनी देर तक तुसी अपनी जबान ਨੂੰ कंट्रोल नहीं करोगे उन्नी देर तक असी शांति सुकून नहीं पा सकते। सरकार भावें ਜਿਹੜੀ मर्जी आवे शांति सुकून उदों मिलेगा ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ जबान ਨੂੰ लगाम पा लवांगे। सरकार ਜਿਹੜੀ मर्जी आवे इलैक्शन है ना, इलैक्शनां दे दौरान दे विच सरकार एक तो सरकार एक ने आना ही ना, जो जीत आ होनी है एक ने अगे आना ही नहीं। जो अगे आना आ उहदे दौरान दे विच तुसीं अपने आप को ठीक करना है। सरकारां चलदियां रहंदियां, सरकारां इस धरती के उत्ते परमेश्वर वालों बनाईयां गईयां हैं। यह हुकूमतां जिहड़ियां ये सारी दुनिया के उत्ते जो भी कोई कानून है ये सारे परमेश्वर वालों बनाए गए हैं। पर मेरे भैन भरावो असी अपनी जबान को सही तरीके कर लीए तो सरकार जिहड़ी भी आएगी वधिया आएगी। और जो सरकार आएगी तो जो तुसी अपनी जबान को लगाम पा लवोगे तो तुहानूं सब कुछ वधिया लगना शुरू हो जाएगा। बोलो हालेलुया। हमेशा जबान उच्चा कराती है और जबान ही नीवा कराती है। जो असी जबान को सही तरीके इस्तेमाल करांगे तो असी शांति पावांगे, सुकून पावांगे, आराम पावांगे। हालेलुया। इस करके मेरे भैन भरावो वचन तुहाडे नाल गल कर लिया। हाँ जी। हे आत्मा, हे आत्मा तुसी चफेरिया दियां हवावां तो आओ। हाँ तुसी चफेरिया दी हवावां तो आओ अते वड्डियां होयां विच आत्मा पाओ। अते वड्डियां दे विच आत्मा पाओ कि जिउंदियां हो जान। हाँ वो जिउंदियां हो जान। सो मैं ओदे हुक्म दे अनुसार आगम बचया। हाँ कहते कि मैं परमेश्वर का जो हुक्म है उन्हें मन्निया और परमेश्वर का हुक्म मान के मैं अगम वास किया अते ओना विच आत्मा पै गया। आत्मा ओना विच पै गया। बोलो हालेलुया। बोलो हालेलुया। हालेलुया। कितने जनां नूं समझ लग रही है बच्चों की जिन्हां दे थल्ले अच्छा अद्धे अद्धे पूरे करो भाई। ਇਹਦਾ मतलब ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਧੀ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਪੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਟੁੱਕੇ ਪਏ ਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਟੁੱਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਟੁੱਕਿਆਂ ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਸ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨਾ ਉਹੀ ਜਦੋਂ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ। ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਹੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਟਿਕਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। और परमेश्वर के दास के कोलों ही टिकट मिलती है। परमेश्वर के दास के कोलों ही वीजा लगता है, स्टैंप लगती है कितने जाती स्वर्ग के विच जाती। हालेलुया। परमेश्वर का दास जो इथों अगम वास्ता है ना वो बोलता है कि स्वर्ग का भागी पा जाता है। लोग जो अं परमेश्वर के पवित्र बाइबल के हुक्म मान लेने, परमेश्वर के दास के मुंह के विचों निकले शब्दों को मान लेने तो फिर असी स्वर्गी बन जाते हैं। हालेलुया। फिर प्रभु यीशु मसीह जहाज के विच असी बैठ जाते हैं। वो जहाज के की है ना टायर है ते ना इंजन है। प्रभु यीशु मसीह
ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੈਠਦੇ ਆ, ਨਾ ਇੰਜਨ ਨਾ ਟਾਇਰ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਹੋ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮਨਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਨਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਐਤਕੀ ਜਦੋਂ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਤੇ ਬੇਟੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਿਆ, ਖੁਦਾਵਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਰੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਦੇ ਪਏ। ਬੇਟੀਆਂ ਭਰਦੀਆਂ ਸੀ, ਬੇਟੇ ਭਰਦੇ ਸੀ ਰੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਖੜਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਹੀਲ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ, ਮਸਾ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ, ਬਲੈਸ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ, ਹੀਲਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕੀਤੀ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਕੇ ਬਲੈਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਲੈਸ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਆ। ਕਿ ਕਿਉਂ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਆ? ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਰੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ ਕਈ ਸ਼ੋ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਈ ਫੀਲ ਦੇ ਸ਼ੋ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਕਈ ਅੰਦਰੋਂ ਮਹੀਨੇ ਹੁੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕਈ ਸ਼ੋ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਕਈ ਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁੱਧਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਸ਼ੁੱਧਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਜਿਹਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਮਨਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਵਚਨ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਸ਼ੁੱਧਾ ਉਹ ਹੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਾਓਗੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੋਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਅੰਗੀਠੀ, ਜਿਹੜੀ ਅੰਗੀਠੀ ਭੱਜਦੀ ਕੋਲਿਆਂ ਦੀ, ਲਾਲ ਕੋਲੇ ਹੋਏ ਤੇ ਲਾਲ ਅੰਗੀਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਕੋਲੇ ਭੱਜ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਾਲੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਲਾ ਕਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅੰਗੀਠੀ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ। ਚਰਚ ਅੰਗੀਠੀ ਦੀ ਅਮਾਨਤ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰਦੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਇਹ ਲਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਲਾਲ ਕਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਲਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਭੱਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਰੂਹ ਚ ਭਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਾਲੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਅੰਗੀਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗੀਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸੇਕਾ ਵੱਜਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਤਮਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਕਾ ਵੱਜਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਕਾ ਵੱਜਦਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹਰ ਸੰਡੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਸੇਕਾ ਵੱਜਦਾ ਹੈ ਆਤਮਾ ਦਾ, ਯਾਨੀ ਅੰਗੀਠੀ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਲਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕੋਲੇ ਆ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਲੇ ਕੋਲੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕਾਲੇ ਕੋਲਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ? ਧੂਆਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਲੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਧੂਆਂ ਨਿਕਲਦਾ ਨਾ ਕਾਲੇ ਕੋਲੇ ਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਡਰਦਾ ਘਬਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਘਬਰਾਉਂਦਾ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਡਰਦਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਹੀਲਿੰਗ ਹੋਣੀ। ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ
परमेश्वर का जो आत्मा काम करना तो गर्म यानी कि लाल करना होता है। जो लाल करना जो लाल होने लगता धुआं जब निकलना ना तो भी डर जाता है, कहता वो धुआं तो निकलना पे चंगा भला है। पर मेरे भैन भरावो परमेश्वर ने साफ करना है, सुथरा करना, अंदरों वधिया बुराइयां को साड़ना है, अंदरों जेडे पाप गुनाह खत्म करने हैं, अंदरों सब कुछ सफाया करना है। तब धुआं तो निकलना ही है भी। तुहानू पता है जो पाप गुनाह सड़ते हैं धुएं निकलने की नहीं, इसी तरह कोले भी धुएं निकलते हैं। फिर कितना है हौली हौली करके जो ਉਹਦੀ नेचा बढ़ जाती है, प्रार्थना बढ़ जाती है, बचन ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਲਗਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕੋਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲਾਲ ਕੋਲੇ ਥੱਲੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਕਾਲਾ ਕੋਲਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲਾਲ ਪੱਖਣ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਲਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਕੋਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਜਦੋਂ ਗਿੱਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਲਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹਾਂ, मैं भी भाग गया, मैं भी इतना वर्गा हो गया। बोलो हालेलुया। तो मेरे मैंने बताओ तुसी भाग जाओ, तुसी भखो, लाल हो जाओ पूरी तरह परमेश्वर दे विच। और जो तुसी लाल हो जाओगे तो जेडे मेरे भरा है ये परमेश्वर के लाल बन जाएंगे। बोलो हालेलुया। तो आ मेरी भैन जी ये रानियां बन जाएंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मैं राजा का राजा है। तो जो तुम प्रभु यीशु मसीह का अपना पिता बना लोगे तुम भी बन जाओगे रानियां, तो बेटे के बन जाएंगे राजे। हालेलुया। और कितने जने राजे रानियां बनना चाहते हैं? हाथ खड़ा करो। अद्धा नहीं करना, ये अद्धा राज करना है। हालेलुया। पूरा पूरा हाथ खड़ा। हालेलुया। खुदावंद बरकत दे रही है इस वचन के द्वारा। हालेलुया। लास्ट है अच्छा हिजकियल 37 ਦੀ 27 आयत, हिजकियल 37 ਦੀ 27 आयत, 37 ਦੀ 27। मेरा डेरा भी ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। हाँ परमेश्वर की कहते हैं मेरा डेरा ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜਦ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵਾਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਹੋਣਗੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? ਪ੍ਰਜਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋ? ਪ੍ਰਜਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਾ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਣ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪ੍ਰਜਾ ਬਣ ਗਏ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਰਾਣੀਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਜਾ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਹਾਂਜੀ ਸਦਾ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੇਰਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਕੌਮਾਂ ਜਾਣਨਗੀਆਂ, ਹਾਂ ਫਿਰ ਕੌਮਾਂ ਜਾਣ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਯਹੋਵਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਸਰਾਇਲ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਇਸਰਾਇਲ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵਡਿਆਈ ਕਰੋ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। मैं तो बात देना चाह रहा हूं कि इस्राइल को क्या गया? इस्राइल सानू क्या गया? इस करके परमेश्वर का वचन कहता है कि कौमां जाननगियां कि मैं परमेश्वर हाँ, और इस्राइल अपने घर दे विच की कहेगा शांति पाएगा, सुकून पाएगा, आराम पाएगा। हालेलुया। खुदावंद इस वचन के राही तुहानू बहुत सारी बरकत दे चुके हैं। मैं विश्वास करता हूं तुसीं विश्वास करो। आमीन।